না কি নাম? Okay, start Yes, your Sumaira. presentation. Okay, share your thought about road accident. Accident is the type of incident Incident, not a vehicle incident. Incident. accident a vehicle crashes the another vehicles Vehicles, with the not common vehicles. people. Vehicles. উচ্চারণ ঠিক করতে হবে, vehicles. Vehicles হ্যাঁ। makes the place into a pathetic and unexpected place. Accidents take place, the drivers drive recklessly, and people cross roads carelessly in front of the moving vehicles. In case of street accident, the lack of use of traffic rules in our country, drivers of our country so careless about their driving, all the vehicles are always in a hurry. They try to overtake one, they try to overtake another vehicles. It causes a street accident. However, the roads of our country is also narrow. Hence, simple people try to pass the road over the moving vehicles without following traffic rules. It turns into a shocking place. In this type of incidents have to lose our valuable things. Times we lost our dearest one. Few days ago, I was going to my school. Then I saw a bus tried to overtake truck. After a few moments, bus crashed over the truck. Passengers of this bus were sport deeds. Shocked me very much. To solve this problem, government should construct roads and also widen consisting roads. The rules should be enforced strictly. People also should take care of these rules. Sir, for patient sharing. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক সমস্যা আছে, অনেক জায়গায় ভুল আছে, প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে হবে। একটা প্যাসেজ যখন আপনি একটা রিডিং প্যাসেজ যখন আপনি পড়বেন, যে ওয়ার্ডগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশন জানেন না, মোবাইলের ডিকশনারিতে সার্চ দিবেন, প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে হবে, ঠিক আছে? এটা না করলে হবে না। আহ দেখি নেক্সট টার্ন, মাফিন। Assalamualaikum. My ওয়ালাইকুম name আসসালাম। is Marco. হুম। Today I'm going to represent about a road accident I felt and to stop it. Here on January 5, 2024, Mirpur, Dhaka, Bangladesh. Me and my family members were going to visit my uncle's house. On that time, there was a little boy who was playing soccer in the middle of the road. At the same time, there was a bus on one side and an SUV on other side. Seeing it, the bus driver immediately lost control on the bus and hit the kid. On the other side, the SUV did the same, hit the kid. Blood spread all over the road, and the bus and SUV hit on that road. Almost 4 people died and 15 people became injured. The road accident in Bangladesh is mainly due to the breaking of traffic rules. Almost every driver wants to break the red light. It seems that those works are primary tasks. The reason is that most drivers are not sincere in their jobs. We can stop most street accidents by solving this problem. We will be able to create a safe life by stopping street accidents. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much. Excellent. You have also given a very excellent presentation. You have to make this another presentation through that way. If you can be able to make another presentation in this way, hope you will be expert and fluent in English within very short time, inshallah. Sir. Kibriani. Hearing your word, and Prerna, I will try to say something about student.
Okay, start your Accident presentation. Accident is one kind of the incident where all the vehicles are on the busy road and they make crash with on another. After that, a happy movement suddenly turns into a petty road to a pathetic place. In some dead and injured. There are many causes of street accident. Firstly, most of the drivers are not well trained. They are not sincere on their duty. Most of the vehicles do not maintain traffic rules. Overtaking is another reason for road accident. All generally lost in the accident hurts beautiful life. If someone's hands are someone's feet, they live and die. Even says that an accident is the cry of a lifetime. Problem can be solved. Firstly, we ourselves must be aware of the second traffic rules and during road traffic. Well, on the footpath, driver should follow the limit and drive. Awareness. Only then can be solved this street accident problem. Please. Thank you, sir. Thank you. You have also given a good presentation, but আপনারও প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে হবে। এই জায়গাগুলোতে অনেক সমস্যা আছে, যেগুলো আপনি দেখছেন যে আমি নিজে এটা করতে পারছি না প্রোনাউন্স সঠিকভাবে, কনফিউশন ফেস করছি, সেগুলো আপনি সার্চ দেন, ডিকশনারিতে গুগলে সার্চ দেন যে এই ওয়ার্ডটা সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন কি। এটা নিজের রিপোর্ট থাকতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করবেন। থেকে চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, গুড। বাকির উল্লাহ। Musa, Assalamu alaikum. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। I would like to say something about accident. Street accident is the most vulnerable, unexpected, intolerable incident in human life. It usually happens as sudden happy and turns the happiness into sorrow and sufferings. Bangladesh becomes one of the most accident-prone countries where generally bad accidents happens generally takes place on the high street, where all the vehicles are always in a hurry. All of a sudden, this busy road turns a pathetic place holding some dead and injured. Street accident cause this of unexpected incident, but if we find the reason of this, then at first the ignorance traffic rules. Traffic rules is found. Always we ignore the traffic rules as if we love to eat and spoil accident. Most of the vehicles are nearly damaged, but they are on road. Drivers are not well trained and not sincere to their duty. Because this above mentioned route street accident usually happens. So people lost their life, the most valuable thing, property, and so many important things. That's all, sir. So you have to share your experience. Do you have any experience about road accident? Have you heard any kinds of accident from your neighbors or other things? You have to share it. I told you in the previous class that you have to share it. ঠিক আছে?
Yes, sir. এগুলো না করলে তো হবে না। এরপর দিলারা বেগম বলেন। Walaikum, sir. I'd like to talk regarding road accident. Accidents are one of the most alarming issues in modern society, causing significant harm to individuals and communities. These accidents occur frequently and result in severe consequences, including injuries, loss of lives, and substantial financial and some emotional distress for the victims and the families. The primary causes of road accidents uh, include overspeed, reckless driving, disobedience to traffic rules, and poor road conditions. Only the negligence of pedestrians, such as crossing roads without looking and drivers being distracted by mobile phones, also contribute to these tragic incidents. Overcrowded roads and the lack of proper maintenance further aggravate the problem. In many cases, vehicles in poor condition or drivers without proper training add to the risks. Time driving without adequate speed lighting and the absence of visible road signs also increase the likelihood of accidents. However, the ignorance of using safety measures like seat belts and helmets often leads to fatal outcomes during collisions. To reduce road accidents, a collective effort is necessary. Strict enforcement of traffic laws is crucial to ensure disciplined driving. Public awareness campaigns educate people about the importance of adhering to road safety guidelines. The government should also focus on improving road infrastructure, such as building better roads, installing proper traffic signals, and ensuring adequate street lighting. Regular vehicle inspections and mandatory training for drivers can also play a significant role in reducing accidents. Um, uh, uh, Ultimately, road safety is the responsibility of both individuals and authorities. By working together and being more courteous, can prevent countless accidents and save lives, making our roads safer for everyone. It usually happens for without being trained to the driver, and some by vehicle are they are on road. Some driver are addicted, and they drive car. It is the main causes of being accident on road. I have also experience of accident. When I was in the fifth grade, I went to school. After going to school, I saw one of my friends is crying. And then I asked him, "Why are you crying?" He told that I I fall the track. Then I have lost one of my backbone, and that has broken. But I have all about my presentation. Thank you so much. You have given a very good presentation. You have to go through that way. Wonderful. Next on Salahuddin Shumon.
আর দুজন, সালাহউদ্দিন সুমন, আনমিউট your মাইক্রোফোন। My name is Sarojin Shumon. I will try to say something about road accident. Street accident is a regular phenomenon in the streets and highways of our country. Every year, it kills hundreds of lives. It brings untold suffering to the victims and their families. Most of the street accidents generally take place like crosswalks, highways, and expressways, urban areas, roads with poor visibility. If the our driver were not trained, overtaking tendency of our drivers, the bad condition of roads, faulty vehicles, lack of traffic rules and regulation are the main causes of road accident. People accident lost their property, hands, sometimes legs, and sometimes their precious life. Um, this problem can be solved by a government should take proper step and aware of people, traffic rules, and maintenance. It's a style. Okay, thank you. You have given a good presentation, but I told you to share your own experience about accident. স্যার আমি ওই আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী স্যার এটা বানাইছিলাম স্যার মানে Good. গতকাল যে দিছিলেন ওই প্রশ্ন অনুযায়ী Okay. ইয়ে Okay, করেন thank ট্রাই you. করবেন Abdur Rafi. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. My name is Shilima Akhtar. I'd Hmm. like to say a road accident. Monday, a terrible accident took place before my eyes. It was between two buses. Then I was going to market. When I reached Shabar bus stand, I saw the accident, which shocked me very much. The accident happened on Dhaka Aricha Highway at Shabar. Buses collided and the two buses collided and the accident occurred in the twinkling on an eye. Bus was running to Kumilla. Another bus was coming from the opposite direction. The drivers of the first bus lost control and collided head on the other bus. First bus fell into the roadside. It was badly damaged. Five men died on the spot. 10 persons were badly injured. The local people came to the spot and took the injured people to the local hospital. Police came to the spot and filed a case. It was a terrible accident. Took place because of careless driving. I shall never forget the terrible experience of the accident. That's all, sir. Good. You have also given a very wonderful presentation. You shared your own experience. So that is the good side to be a professional English speaker. যারা এই যে নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছেন, একটা অ্যাক্সিডেন্টকে আপনি ডেসক্রাইব করছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা ইফেক্টিভ, কতটা ইম্পর্টেন্ট স্পিকিং স্কিল ডেভেলপ করার জন্য। আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না, আমরা কথা বলতে পারতাম না, কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন সিনারি, বিভিন্ন সিন আমরা নিয়ে আসি এবং সেটাকে আমাদের ব্রেনে ইনস্টল করে আমরা ইংলিশে সেটাকে কনভার্ট করতেছি, ইংলিশে সেটাতে বলতেছি, এইটা হচ্ছে করলে কি হয়, অনেক নতুন কনসেপ্ট, নতুন ওয়ার্ড, নতুন ভোকাবুলারি, নতুন সেন্টেন্সের ফরমেশন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? যেটা একজন আরেকজনের সঙ্গে ওই কনভারসেশনের মাধ্যমে কিন্তু হয় না, যে হ্যালো, হাউ, হাই, হাউ আর ইউ, হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, এগুলো করে কিন্তু এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট আসে না, যেটা এখন আপনারা পাচ্ছেন এই যে বিভিন্ন টপিকের উপর কথা বলে। বুঝছেন কি বললাম? এই জন্য এটা দিতে হবে। যারা কথা বলছেন তারা বুঝতে পারবেন যে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট, কতটা ডেভেলপমেন্ট আসতেছে। এটা এটা যারা একবার কথা বলা শুরু করবেন, এটা আমি বারবার বলি, আপনি নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট পাবেন, একটা প্লেজার কাজ করবে, যে না, আমি তো কথা বলতে পারতেছি, তাহলে মনে হয় আমি আরো পারবো, আমি বলবো। এরকম একটা ইচ্ছা আপনার তৈরি হবে। দেন শফিক, 82, স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। শফিক। ওয়ালাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সব ছেলেদের নাম লেখা, মেয়েরা কথা বলছে না। নাম কি? আপনার নাম কি?
Sherpa. My father's name is Okay. Andy Shopikul. Is Okay. like to say about accident. Mhm. Bangladesh is a small country, but there are many problems in our country. There are traffic jam, load shedding, and street accident, etc. Accident is one of the major problems in our country. It has become a common affair. It is not only a global problem, but also a national problem. Every day was find the news of it in the daily newspaper. It has become it has a common issue around the world. Road accident is the most It unexpected. it has been a common issue এরকম বলতে হয়, has been, it has been a common issue in the world, হ্যাঁ, has been বলতে হয়, এটা হয়েছে, বুঝতে পারছেন? Accident is the most unexpected, intolerable accident in human life. Heard about I heard about the road accident from my uncle. This accident happened on the way to Sylhet. The accident was very painful. On the way to Sylhet, when it reached Shastaganj, the wheel of their bus burst, and the bus driver was controlling very well. Later, while fixing the wheels, my bus were taking on the busy route, but no horns was blowing. Just then, a painful accident. The microbus took the life of the old bus driver. It was really a tragic accident. The government should be take necessary types about street accidents. Complete. Okay, thank you. You have also given a good presentation. Uh, Sharmin Akhtar. Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. Start your presentation. Sir, a street accident is an unpleasant and unexpected event. In Bangladesh, accident has become a great problem. There are many causes of street accidents. Driving is one of them. Drivers are not careful enough to maintain the traffic rules. Twins, tragic road accident played just before my eyes of my house. I was walking on footpath. I noticed that a truck was coming at a high speed. All of a sudden, saw a teenage boy crossing the road. The truck driver tried his best to stop his truck. By the time the boy was knocked out, a crowd was sorry, a crowd rushed to the spot. I ran to the boy and saw that he was helpless. I took the wounded boy into a car and told the driver to proceed to the Upatala Health Complex. There, the doctors and the nurses took every care of him, but it is a matter of great regret that I could not bear to watch the sight. I came back home with a heavy heart. And I want to say more lines necessary to prevent them or at least reduce them to save these lives of people. These have to take the necessary steps and we should work together along with the government. Thank you, sir. Excellent. Your presentation was so excellent. You have given a very marvelous presentation, and it was the real life experience from you, right? Thank you, sir. Thank you. Good. IPTR. IPTIR. Okay. Assalamualaikum, sir. I am Iftihan Rahman. I want to talk about road accidents.
Road accident. A street accident is an unexpected and unfortunate event that occurs on roads or streets when involving vehicles, pedestrians, or cyclists. These accidents generally take place in busy urban areas, intersections, highways, or places with poor traffic management. The primary causes include reckless driving, speeding, distracted driving, ignoring traffic rules, and poor road conditions. People often suffer sharp consequences, including loss of life, physical injuries, emotional trauma, and financial losses. To address this issue, strict enforcement of traffic laws, public awareness campaigns, improved road infrastructure, and promoting responsible driving behavior are essential. By adopting these measures, street accidents can be significantly reduced, ensuring suffer road or everyone. Ensuring suffer road for everyone. You, sir. আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স কই? করেননি সেটা? দেখেন, যারা কথা বলছেন না, ইংলিশে কথা বলতে হবে, স্পিকিং করতে হবে। এবং কথা বলা বা স্পিকিং করা কঠিন কিছু না, এটা খুবই সহজ। সালাহউদ্দিন, আপনি বলছেন না? হ্যাঁ। তো কথা বলা বা স্পিকিং করা খুবই সহজ, খুব ইজিলি ইংলিশে কথা বলা যায়। জাস্ট কিছু পয়েন্ট আমাকে বুঝতে হয়, সাবজেক্ট এবং ভার্বের জায়গাটা ঠিক রাখতে হয়। যারা মনে করছেন আমি পারতেছি না, অন্যরা পারছে, আমি কি করব, এই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, ওই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, দেখেন আমি জাস্ট একটা টপিক দেখাই, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন। দেখেন এটা কঠিন হয় কিনা, জাস্ট ধৈর্য ধরে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন যতটুকু বিষয় আমি দেখাবো বা বলবো। আমি এইখানে একটা টপিক আছে, দেখেন এই যে টপিকটা, এই টপিকটার নাম হচ্ছে লেইজার অর পাস্ট টাইম। লেইজার অর পাস্ট টাইম, এটা আইএলটিএস এর খুবই কমন একটা টপিক, অর্থাৎ আইএলটিএস এক্সাম যারা ফেস করে স্পিকিং এ, এই টপিকটা থেকে প্রতি বছরই প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয় এই জায়গাটা থেকে। কোন জায়গার কথা বললাম? এই যে লেইজার অ্যান্ড পাস্ট টাইম, মানে অবসর যে সময়টা, অবসর সময় আপনি কি করেন, আপনি যখন অবসর সময়টা পার করেন তখন আপনার কাজগুলো কি। এখানে সেটার উপর কিছু কোশ্চেন আছে, যেমন হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার, লেজার সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কি, কনসেপ্টটা কি, অর্থাৎ অবসর বলতে আপনি কি বোঝেন, এর অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনটা কি। এবার বলছে হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, কিভাবে গ্রাম এবং শহরের লোকজন তাদের অবসর সময়টা পার করে, কাটায়। হোয়াট আর দ্য কমন স্পোর্টস অ্যান্ড পাস্ট টাইমস, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট লেট উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস অফ পিপল, মানে এটার মানে কি। এখানে বলছে অবসর সময় প্রিয় খেলাধুলো গুলো কি, বা আনন্দের সাথে কাটানোর সময় কোনগুলো। এরপর এখানে বলছে যে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য লেট উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য পিপল। এই লেট উইন্টার এই টাইমটাতে মানুষজনের শীতকাল, আপনারা জানেন যে ভ্রমণের জন্য একটা পারফেক্ট টাইম, ইট ইজ এ গুড সিজন, ইট ইজ এ ভেরি কমফোর্টেবল টাইম। পিপল ক্যান গো ফার অ্যাওয়ে ইন দ্যাট টাইম। সো মোস্ট অফ দ্য স্কুল, কলেজ or office gets the actual vacation. I mean, it is called winter vacation. So in that time, they try to visit different kinds of place, and winter season is perfect for visiting. So সেই কথাটা বলছে, এই টাইমে মানুষজনগুলো কি করে, কোন ধরনের কার্যক্রমগুলো করে, কোথায় যায়। দেন হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট লেজার, ইভালুয়েট মানে মূল্যায়ন করা, এই লেজারকে, অবসরকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন, কি বলতে চান এটা সম্পর্কে। তো এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে এটার উপর। এই অ্যান্সারটা আমি যদি একবার একটু পড়ি, তারপর আমি দেখাচ্ছি যে আপনি নিজের মতো করে কিভাবে এই টপিকের উপর স্পিকিং করবেন, কিভাবে এই টপিকের উপর কথা বলবেন, এবং কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ছাড়া কত সহজে এই ধরনের টপিকগুলোর উপর ইংলিশে কথা বলা যায় বা স্পিকিং করা যায়, জাস্ট একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন। দেখেন এখানে বলছে লেজার ইজ দ্য পিরিয়ড, অর্থাৎ অবসর হচ্ছে একটা সময়, একটা পিরিয়ড, হ্যাঁ, হুইচ ইজ স্পেন্ট অ্যাট অনস ওন উইল, যেটা কাটানো হয়, যেটা পার করা হয় একজনের নিজের ইচ্ছায়। হুইচ ইজ স্পেন্ট ইজ প্লাস ভি থ্রি, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার।
ইন আওয়ার এভরিডে ডেইলি লাইফ, ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে, উই হ্যাভ টু বি বিজি মোস্ট অফ দ্য টাইম, আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয় বেশিরভাগ সময়। অ্যান্ড ইফ উই গেট সাম মোমেন্টস অর মোর, এবং যদি আমরা কিছু সময় পাই, উই পাস ইট আ সিম্পল কেয়ারফ্রি ওয়ে, ইন আ সিম্পল কেয়ারফ্রি ওয়ে, আমরা এটা পার করি, আমরা এটা অতিক্রম করি সিম্পল কেয়ারফ্রি ওয়েতে। উই ডোন্ট ডু এনিথিং সিরিয়াস ইন আওয়ার লেজার, আমরা কোনো সিরিয়াস কাজ করি না আমাদের এই অবসর সময় বা লেজার টাইমে। পিপল লিভিং ইন ভিলেজ অ্যান্ড সিটিস, এই জায়গাগুলোতে অনেকে ভুল করে। এই যে পিপল, অনেকে ভাবে এটা সাবজেক্ট, এই লিভিংটা ভার্ব, এটা মনে হয় কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স, বাট না। এখানে কিন্তু এতটুকু ধরেই, অর্থাৎ এই সিটিস পর্যন্ত এতটুকু ধরেই আমার এটা একটা সাবজেক্টের অংশ, অর্থাৎ এর বাংলা অর্থটা হচ্ছে এরকম: গ্রাম এবং শহরে বসবাস করা লোকজন, এতটুকু ধরেই সাবজেক্ট। বাংলাটা কি, এই লিভিং কিন্তু কোনো ভার্ব না, জাস্ট এটা সবটুকু মিলে একটা নাউন ফ্রেজ। এই প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে হয়, যে যত বেশি প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে পারে, ইংলিশ প্যাসেজ রিডিং করতে পারে, প্যাসেজ বুঝতে পারে, সে তত দ্রুত ইংলিশে এক্সপার্ট হতে পারে। কি বলছে? পিপল লিভিং ইন ভিলেজ অ্যান্ড সিটিজ, অর্থাৎ গ্রাম এবং শহরে বসবাস করা লোকজন স্পেন্ড দ্যার লেজার ডিফারেন্টলি, তাদের যে অবসর সময়টা পার করে ভিন্নভাবে। মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সনস ইন ভিলেজেস স্পেন্ড দ্যাট টাইম ইন টি স্টল টকিং অ্যামং দেমসেলস। কি বলছে? যে বেশিরভাগ পুরুষেরা, মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সনস মানে পুরুষেরা, ইন ভিলেজেস গ্রামে, স্পেন্ড দ্যাট টাইম তাদের সময়টা পার করে, স্পেন্ড করে কিভাবে? টপ ইন টি স্টল টকিং অ্যামং দেমসেলভস। ফিমেল পার্সনস অর্থাৎ মহিলারা, অর্থাৎ তারা চায়ের দোকানে আরেকজন একজনের সাথে কথা বলে সময় কাটায়। বলছে মহিলারা, ফিমেল পার্সনস গ্যাদার ইন অন প্লেস, এক জায়গায় জড়ো হয়, টক ফ্রাঙ্কলি অ্যান্ড ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার, এক জায়গায় জড়ো হয়, একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে এবং একজন আরেকজনকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। কারা? ফিমেল পার্সন। এরপর কি বলছে দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন। বাট ইন সিটিজ, কিন্তু শহরে, শহরে কি হয়? পিপল ইউজুয়ালি ওয়াচ টেলিভিশন ইন দ্য লেজার টাইম, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য রাইট থিং, যে মানুষ সাধারণত টিভি দেখে তাদের যে অবসর সময়, তাদের যে লেজার টাইম, সেই টাইমটাতে সাধারণত কি করে? টিভি দেখে। এরপর কি বলছে দেখেন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। এরপর যেটা বলছে, কোথায় গেল? পিপুল ইউজুয়ালি ওয়াচ টেলিভিশন, দে ভিজিট জুস, পার্কস অ্যান্ড আদার রিমার্কেবল প্লেসেস, তারা ভ্রমণ করে জু, পার্ক এবং অন্যান্য যে রিমার্কেবল প্লেস বা জায়গাগুলো আছে, সেই জায়গাগুলোতে তারা ভ্রমণ করে, ভিজিট করে। দেন কি বলছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। সামটাইমস পিপল স্পেন্ড দ্য লেজার উইথ স্পোর্টস অ্যান্ড ফাস্ট টাইম, খেলাধুলার সঙ্গে এবং আনন্দদায়ক সময়ের সাথে, যেমন রোয়িং বোট, সুইমিং, প্লেয়িং অ্যান্ড এনজয়িং ভেরিয়াস গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস লাইক ফুটবল, cricket আর ভেরি মাচ কমন। Again, using computer, listening to music, attending concerts, seminar, gardening are very familiar pastimes. Above all, people of both cities and villages enjoy the natural beauties. They come into contact with nature for refreshing their mind. The enchanting beauty of the late winter stimulate people. They travel in the midst of various fragrant flowers. Usually, I spend my leisure with my friends. We do different type of creative activities. Actually, laser refreshes our mind and soothe ourselves greatly. সো এই যে লেজার বা পাস টাইমের উপরে একটা প্রেজেন্টেশন, একজনের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আপনারা দেখলেন। এখন আমি যেটা আপনাদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে, এইখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে অ্যাবাউট লেজার, যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার, হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, হোয়াট আর দ্য কমন স্পোর্টস অ্যান্ড পাস টাইমস, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য লেট উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য পিপল, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট লেজার। এই কোশ্চেনগুলো যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি অ্যান্সার দিতে পারবেন কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ছাড়া? আপনার এখন মনে হচ্ছে যে আপনি পারবেন না, কঠিন হতে পারে, তাই না? যেহেতু এটা কিন্তু আবার আমার কোনো অতীতের এক্সপিরিয়েন্সও না, যে আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করব, সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাবো। কিন্তু এটা সহজ, জাস্ট আমরা যদি সাবজেক্ট এবং ভার্বের জায়গাটা বুঝতে পারি। কেমন? যেমন দেখেন, আমি এটা সম্পূর্ণরূপে কেটে দিলাম। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। এখন দেখেন এই যে কোশ্চেনটা, অর্থাৎ এই যে ফার্স্ট কোশ্চেন, যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার, আমি জাস্ট এইটার একটা ডেফিনেশন দিব। এটা আমি কিভাবে একটা ডেফিনেশন দিব? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। আমি যদি বলি, যেভাবে কোশ্চেন থাকবে, মনে রাখবেন ইংলিশে যখন আপনি একটা টপিকের উপর কথা বলবেন, স্পিকিং করবেন, যেভাবে কোশ্চেন থাকবে উত্তরটা সেইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ট্রাই করবেন। কেমন সেটা, কিভাবে সেটা হতে পারে? জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, ফলো হিয়ার।
বোঝার চেষ্টা করেন, ভালোভাবে বিষয়গুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কি বলছে দেখেন, ওয়েট আ মিনিট। হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার? তাহলে সাবজেক্টটা আমার কি? লেজার। দেন ভার্বটা কি? ইজ আ পিরিয়ড। অর্থাৎ লেজার হচ্ছে একটা সময়, একটা টাইম, একটা পিরিয়ড। হ্যাঁ। হুইচ ইজ স্পেন্ট, SPENT, যেটি পার করা হয়, যেটি কাটানো হয়, যেটি অতিক্রম করা হয় অ্যাট অনস, অনস, অনস মানে একজনের, অনস মানে একজনের হ্যাঁ, এই জন্য অনস। ওন, OWN, ওন, OWN, ওন মানে নিজের। দেন উইল মানে ইচ্ছা। কি বললাম? লেজার ইজ আ পিরিয়ড হুইচ ইজ স্পেন্ট অ্যাট অনস ওন উইল, এটা একটা ডেফিনেশন হতে পারে। আবার একটা কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্নভাবে বলা যেতে পারে, বিভিন্নভাবে প্রাফেস করা যেতে পারে। সেটা কেমন? যেমন আমি যদি এইভাবে কথাটা বলি যে হোয়েন people get some free time or moments, যখন মানুষ পায়, when people get মানে কি? পাওয়া, কিছু ফ্রি সময় বা মুহূর্ত, from their daily work or routine, from the daily work or routine। এবার আমি লিখবো যে ইট ইজ কল্ড, এটাকে বলা হয়, কি বললাম? ইট ইজ কল্ড leisure, এটাকে অবসর বা লেজার টাইম বলা হয়। কি বললাম? লেজার ইজ আ পিরিয়ড হুইচ ইজ স্পেন্ট অ্যাট অনস ওন উইল, when people, or you can say that, get some free time or moments from their daily work or routine, it is called leisure। বলা যায় না এইভাবে? ডেফিনেশন দেওয়া যায় না লেজার টাইমটা কি? যখন মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে, রেগুলার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেগুলো থেকে কিছু সময় বের করে আনতে পারে, সেটাকে লেজার বলা হয়। ইজ কল্ড, ইজ প্লাস ভি3, এটা কি? এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার। কিসের কথা বলছি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। ভালোভাবে এই বিষয়গুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। এরপর কি বলছে দেখেন, হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার? কিভাবে গ্রাম এবং শহরের লোকজন তাদের অবসর সময়টা কাটায় বা পার করে। এখন এইটার অ্যান্সার আমার কি হতে পারে? এইটার অ্যান্সার দেখেন আমার এমন হতে পারে, তাহলে এটাকে আমি যেভাবে বললাম একটু বুঝে রাখেন। এবার আমরা এইটার কাছে আসবো, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট। এইটার অ্যান্সার হতে পারে, প্রথমত সাবজেক্টটা কি? ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল, বোঝেন? এবার বলছে হাউ ডু, ডু দিয়ে কোশ্চেন করে, এটা কোন টেন্সে লেখা আছে? আমাকে টেন্স আইডেন্টিফাই করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে যেভাবে কোশ্চেন থাকে মনে রাখবেন, সেভাবেই আনসার করতে হবে। তাহলে village and city people বোঝেন, village and city people, then SPEND, spend their leisure, LEISURE, গ্রাম এবং শহরের লোক তাদের অবসর সময়টা কাটায় বা পার করে। এবার কিভাবে? এবার ভার্বটা কি? ভার্বটা কিন্তু স্পেন্ড, ভিলেজ এন্ড সিটি পিপল, দেন ভার্বটা কি? স্পেন্ড দেয়ার লেজার। একটা কমন সেন্টেন্স আগে লিখবো যে ডিফারেন্টলি, ভিন্নভাবে তারা কাটায়। অর্থাৎ গ্রামের লোক এবং শহরের লোক কিন্তু সেম ওয়েতে তাদের লেজার টাইমটা পার করে না। এবার আমি কি বলতে পারি? এইবার ওই দুইটা জায়গাকে, দুইটা পার্ট, ভিলেজ পিপল এন্ড সিটি পিপল, এটাকে আমি আলাদা করে ফেলবো। যেমন আমি এটা বলতে পারি, দেখেন সাবজেক্ট কিভাবে নিয়ে আসতে হয়, নতুন নতুন সাবজেক্ট কিভাবে আনতে হয়। আমি বলতে পারি যে মোস্ট অফ দ্য ভিলেজ পিপল, মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন ভিলেজ, এইভাবে কথাটা বলি, সেটা ভালো শোনায়। বেশিরভাগ মানুষেরা, অথবা মোস্ট অফ দা, আমি এরকম বলতে পারি মেল পার্সনস, বেশিরভাগ পুরুষেরা। মেল পার্সনস মানে কি? পুরুষেরা, ইন ভিলেজ, গ্রামে। এবার ভার্ব কি? স্পেন্ড। এবার কি? স্পেন্ড দেয়ার লেজার, LEISURE, মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সনস, অর্থাৎ বেশিরভাগ পুরুষেরা স্পেন্ড দেয়ার লেজার, তাদের অবসর সময়টা কাটায়। এবার কিভাবে? দেখেন, টু টক, কথা বলে, কে টু টক, কথা বলে, অ্যামং, AMONG, অ্যামং দেমসেলভস, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে কথা বলে। এমন মানে কি? অনেকের মধ্যে বোঝায়, দুইজনের মধ্যে বোঝালে বিটুইন বসে। তো টু টক অ্যামং দেমসেলভস। এরপর কি বললাম? মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সনস ইন ভিলেজ স্পেন্ড দেয়ার লেজার টু টক অ্যামং দেমসেলভস ইন টি স্টল, টি
স্টল, অর্থাৎ চায়ের দোকানে বসে তারা কি করে, স্টে ডাবল গল্প করে। এছাড়াও আমি কি বলতে পারি, মোর ওভার, মোর ওভার এগুলো লিঙ্কিং বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড, এগুলো ব্যবহার করে শিখতে হয়। মোর ওভার দে স্পেন্ড, তারা কাটায়, তারা পার করে, সময় পার করে। দে স্পেন্ড দেয়ার leisure time. Moreover, they spend their leisure time uh, to play some outdoor games like football, cricket, ব্যাডমিন্টন, etc etc। এভাবে আপনি এই কথাগুলো বলতে পারেন, GAMES, games। As well as you can also say that, you can also say that as well as they spend their leisure time to catch fish from the river। So in this way, I can mention so many things that how they spend their time in village। এবার দেখেন আমরা কি বলতে পারি, in this way, এভাবেই দেখেন, in this way, এভাবেই, এটা আমি আলাদা একটা ইসে লিখি, মিউট রাখেন, কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন, ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন। in this way, most of the, দেখেন আমি বুঝাই দিচ্ছি, একটু ওয়েট করেন, আপনারা কিভাবে কথা বলবেন সেটা আমি বলতেছি। Female person, most of the female persons spend their leisure time to gather in on place, and they try to help each others। তারা একে অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করে, তারা এক জায়গায় জড়ো হয়, একে অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। এইগুলো আমি লিখলাম। এইবার আমি বলতে পারি যে ইন কন্ট্রাস্ট, CONTRAST, অথবা আমি বাট লিখতে পারি, অর্থাৎ বিপরীত দিকে। কন্ট্রাস্ট মানে কি, বিপরীত ভাবে। এবার আমি বলবো, এটা হচ্ছে গ্রামের মানুষের কথা বললাম, শহরের মানুষের কথা বলবো, যে মোস্ট অফ দা পিপল ইন সিটি, বেশিরভাগ মানুষ শহরে। এবার স্পেন্ড দেয়ার লেজার টু ওয়াচ, টু ওয়াচ টেলিভিশন, টিভি দেখে তাদের সময় কাটায়। মোরওভার দে, মোরওভার দে ভিজিট, তারা ভ্রমণ করে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রিমার্কেবল প্লেসেস, জুস, সি বিচ, etc। বিভিন্ন জায়গা তারা ভ্রমণ করে। ইন দ্যাট ওয়ে, একইভাবে দে প্লে সাম ইনডোর গেমস লাইক লুডো, ক্রাম, চেস, etc in their leisure time, তাদের অবসর সময়। এইবার বোঝেন আমি এইখানে কি লিখলাম, আমি বাকিগুলোর অ্যান্সার আমি দিয়ে দিচ্ছি। আগে আমি একবার বলি, মনে করেন আপনি একটা IELTS এক্সাম ফেস করছেন। আপনার এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করছে যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার। সো ইউ ক্যান সে দ্যাট লেজার ইজ আ পিরিয়ড or time which is spent at one's own will. Then here you can see, when people get some free time or moments from their daily works or routine, it's called leisure। You can give answer in that way, right? Then as well as you can also say that, uh, okay, the another question is, how do village and city people spend their leisure? কিভাবে গ্রাম এবং শহরের মানুষ তাদের অবসর সময়টা কাটায় বা পার করে? So you can say that village and city people spend their leisure differently। Village and city people spend their leisure differently। Then most of the male persons in village
spend their leisure to talk among themselves in a tea stall. Moreover, they spend their leisure time to play some outdoor games like football, cricket, badminton, etc. As well as they spend their leisure time to catch fish from the river. In this way, most of the female persons spend their leisure time to gather in one place and they try to help each other. In contrast, most of the people in city spend their time to watch television. Moreover, they visit different kinds of remarkable places, zoos, sea beaches, etc. In that way, they play some indoor games like Ludo, Cram, chess, etc. in their leisure time. Then what are the common sports and pastimes? So you can say that swimming, rowing boat, singing, playing guitar, listening to music are the most common sports and pastimes. Then what do you know about the late winter activities of people? You all know that in the late winter, people usually get vacation from their school, college, or university, and they try to visit far away. They try to visit different kinds of remarkable places or sea beach or other place because we all know that winter season is the perfect time for visiting. Then how do you evaluate leisure? I can say that leisure is very important for every person because we all have to be busy most of the time in our daily routine, but if we get some free time or free moment from our daily routine, I can say that we can refresh our mind as well as we can get re-energy in our body. So for giving more concentration in our own work, we all should take leisure time. সো দ্যাট ইজ মাই প্রেজেন্টেশন, থ্যাংকস ফর পেশেন্স হিয়ারিং। এখন দেখেন, এই যে কথাগুলো আমি বললাম বা অ্যান্সারটা আমি দিলাম, এখন আপনারা কিভাবে কথা বলবেন, আপনারা কিভাবে অ্যান্সার দিবেন, কিভাবে কথা বলবেন? এই যে আমি কোশ্চেনগুলো ধরে ধরে একটা অ্যান্সার তৈরি করলাম, তার আগে কি করলাম, এইখানে যেটা ছিল সেটা পড়লাম। আপনি এটা দুইবার তিনবার চারবার পড়েন, পড়ার পরে নিজের মতো করে একটা তৈরি করেন। এখন আপনারা অনেকেই বলতে পারেন আমি পারতেছি না। এখন আপনি কেন পারতেছেন না? দেখেন, আমি বারবার বলছি যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের উপর ফোকাস রাখেন। দেখেন সাবজেক্টটা কি, এখানে আমি কি বলছি যে ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দ্যার লেজার ডিফারেন্টলি। আপনি পাঁচটা সেন্টেন্স বলেন, সেই পাঁচটা সেন্টেন্স না দেখে আবার আয়নার সামনে বলেন, মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করেন, যেভাবে হোক আপনি না দেখে বলার চেষ্টা করেন, দেখবেন কথা বলতে পারবেন। আমরা কথা বলি না, আমরা চেষ্টা করি না, আমরা ইফোর্ট দেই না। আর এই যেভাবে আমি দেখাচ্ছি এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারলে রাইটিং, স্পিকিং সবকিছু ক্লিয়ার করা যায়। তো আপনি কিভাবে করবেন দেখেন, কত সহজ। এই যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো আমি লিখছি, লেখাটা দেখে অনেক বড় মনে হচ্ছে, বাট এর ভিতরে কোনো হার্ড ভোকাবুলারি নেই, কোনো হার্ড সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার নেই যে আপনি কথা বলতে পারবেন না। কিভাবে বলবেন দেখেন, আপনি বলেন ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল, এটা একটা সাবজেক্ট, কি বললাম, ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল। এবার ভার্বটা কি, স্পেন্ড। খুবই ভালোভাবে বোঝেন, ভার্বটা কি, স্পেন্ড। স্পেন্ড মানে কি, সময় কাটানো, সময় পার করা। অর্থাৎ ভিলেজ এবং শহরের লোক তারা সময় কাটায়, তাদের লেজারটা কাটায় কিভাবে, ডিফারেন্টলি, ভিন্নভাবে। এটা একটা কমন সেন্টেন্স। তাহলে আপনি দুইবার এই বাক্যটা বলেন, তিনবার বলেন যে ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দ্য লেজার ডিফারেন্টলি। ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল, আরেক দিক তাকিয়ে বলবেন, স্পেন্ড দ্য লেজার ডিফারেন্টলি। ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দ্য লেজার ডিফারেন্টলি। এইবার ওইটাকে ভাগ করে আনবেন যে কারা। এবার মোস্ট অফ দ্য মেল পারসনস ইন ভিলেজ স্পেন্ড দেয়ার লেজার, কি বলছে যে বেশিরভাগ পুরুষেরা গ্রামে তাদের অবসর সময়টা কাটায়। আমার মেইন ভার্ব কি, স্পেন্ড। এবার কিভাবে কাটায়, হাউ দে স্পেন্ড, কাটানোর ধরনটা কেমন, এইটা বলার জন্য আমার টু প্লাস ভি অন একটা ভার্ব নিয়ে আসতে হচ্ছে, টু প্লাস ভি অন, যেটাকে বলছি ইনফিনিটিভ। দেখেন এই যে টু টক অ্যামং দেমসেলস, অর্থাৎ কথা বলে, নিজেদের ভিতরে কথা বলে, ইন আ টি স্টল, চায়ের দোকানে। মোর ওভার দে স্পেন্ড, দে মানে কারা, ওই মেল পার্সন, পুরুষেরা, দে স্পেন্ড দেয়ার লেজার, তাহলে সাবজেক্ট দে, ভার্বটা কি, স্পেন্ড। এবার আবার কিভাবে, টু প্লে সাম আউটডোর গেম, তাহলে এখানে ছিল টু টক, এখানে আছে টু প্লে। আবার কি বলছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে স্পেন্ড, সাবজেক্ট কি, দে, ভার্ব কি, স্পেন্ড, দে মানে কারা, ওই মেল পার্সন, দে স্পেন্ড দেয়ার লেজার টাইম টু ক্যাচ ফিশ। এইভাবে যদি আপনার আরো কোনো রিজন থাকে, সেই রিজনটাকে আপনি টু প্লাস ভি অন দিয়ে কিন্তু ডেসক্রাইব করতে পারেন। তাহলে এইবার আপনি ভাবেন তো, এইখানে যে চারটা সেন্টেন্স আমার টোটাল হলো, এটা আপনি না দেখে বলতে পারেন কিনা, বা এটা কোনো হার্ড সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিনা। এক নম্বর সেন্টেন্স কি বলছি, ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দ্য লেজার ডিফারেন্টলি, শেষ। এবার কি বলছি, মোস্ট অফ দ্য মেল পারসন স্পেন্ড দ্যার লেজার টু টক অ্যামং দেমসেলস, as well as they spend their leisure to play some outdoor game, as well as they spend their leisure to catch fish from the river.
কঠিন। দে স্পেন্ড দ্য leisure to talk among themselves, they spend the leisure to play football, they spend the leisure to catch fish, they spend the leisure to gossip, they spend the leisure to go outside. So in this way you can make another sentences, just subject, verb, then object, then how they spend, what is the actual reason. You can use it by using to plus beyond, কঠিন না। ইন দিস ওয়ে মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পার্সন, এবার কি স্পেন্ড দ্য লেজার, এখানেও সেম থিংস টু গ্যাদার, গ্যাদার মানে জড়ো হওয়া, একত্রিত হওয়া, অর্থাৎ বেশিরভাগ মহিলারা গ্রামে তাদের অবসর সময়টা কাটায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে, অ্যান্ড দে ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার, দেন ভার্বটা কি, দে সাবজেক্ট, ট্রাইটা ভার্ব, দেন টু হেল্প, হেল্প মানে সাহায্য করে, টু হেল্প সাহায্য করে, দে ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার। কঠিন, কঠিন না তো। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পার্সন স্পেন্ড দ্য লেজার to help each other, most of the female person gather together, most of the female person uh, spend the leisure, you can say that to gossip, বলতে পারেন না, বা জাস্ট গসিপিং, টু প্লাস বিয়নের পরিবর্তে ভার্বের সাথে আইএনজিও ব্যবহার করা যায়। তাহলে এবার ভেবে দেখেন তো এই বাক্যগুলো কি বলা খুব কঠিন? সাবজেক্টটা কি, মেল পার্সন, দে, সাবজেক্টটা কি, ফিমেল পার্সন, দেন ভার্ব কি, স্পেন্ড। এবার তারা কিভাবে কাটায়, টু টক কথা বলে, টু প্লে খেলা করে, টু ক্যাচ ধরে, কি ধরে, টু ক্যাচ ফিশ মাছ ধরে, টু গ্যাদার ইন অন প্লেস এক জায়গায় জড়ো হয়ে, টু 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 হেল্প ইজ আদার এক অন্যকে সাহায্য করে। এটা তো কঠিন স্ট্রাকচার না। এইবার কি বললাম, ইন কন্ট্রাস্ট মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন সিটি স্পেন্ড দেয়ার লেজার, তাহলে এখানেও সাবজেক্ট হচ্ছে সিটি পিপল, দেন স্পেন্ড। এবার তারা কিভাবে কাটায়, টু ওয়াচ টেলিভিশন একটা কারণ, এরপর কি, দে ভিজিট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রিমার্কেবল প্লেসেস, জু, সি বিচ এক্সেট্রা ইন দ্য লেজার টাইম। অর্থাৎ আপনি এখানে দে ভিজিট না বলে আপনি ওই সেম কথাটাই বলতে পারেন যে দে স্পেন্ড দ্য লেজার টু ভিজিট, টু ওয়াচ, এটা কিন্তু এইভাবেও বলা যায়, দে স্পেন্ড দ্য লেজার টু ভিজিট different kinds of remarkable places, zoo, sea beach, etc. In that way, they spend the leisure to play some indoor game. They play some indoor games. এখানে আমি কি লিখছি? They play some indoor games like Ludo, Carom, chess, etc. in the leisure time. But আপনি কি বলতে পারেন? Most of the city people spend their leisure time uh, to play some indoor games like Ludo, Carom, chess, etc. তাহলে একবার ভাবেন তো, এই সেন্টেন্স গুলো কি বলা কঠিন বা হার্ড? এই যে স্ট্রাকচার গুলো আমি লিখছি, একবার যদি অ্যানালাইসিস করা যায়, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব সহজ না? বুঝতে পারছেন কেউ আমি কি বলছি? এই যে সেন্টেন্স গুলো বললাম, এগুলো কি, স্যার আমাদের একটু হেল্প করবেন, এগুলো কি, সেটা হচ্ছে মিনিং গুলো আছে না, ওয়ার্ড মিনিং আর বাবা এখানে কোনো কঠিন ওয়ার্ড মিনিং আছে? আপনারা বলেন, এইখানে যে যাবে, অন দা আদার হ্যান্ড বলা যাবে, অন দা আদার হ্যান্ড বলা যাবে। তো আমি যেটা বলছি, এইখানে যে বাক্যগুলো আমি লিখছি, এখানে এখানে কোনো হার্ড ওয়ার্ড আছে আপনি আমাকে বলতে পারবেন যে এই ওয়ার্ডটা কঠিন, এটার বাংলা আমি জানি না? যদি আপনার তেমন থাকে, আপনি কোনোদিন ইংরেজি শিখতে পারবেন না। এগুলো যদি আপনি না জানেন, মেল মানে কি, পুরুষ, স্পেন্ড মানে কি, সময় কাটানো, দে মানে কি, তারা, কোন ওয়ার্ডটা আছে কঠিন যেটা আপনি জানেন না, রিমার্কেবল প্লেস মানে কি, উল্লেখযোগ্য স্থান, এগুলো যদি আপনি না জানেন, আপনি কিভাবে ইংরেজি শিখবেন? হ্যাঁ, টাইম শুধু একটা দুটো শুধু লেজার লাগলে স্যার ওখানে টাইম লিখতে হবে? না, টাইম লেখার দরকার নেই, লেজার মানেই অবসর সময়, টাইম লিখলেও সমস্যা নেই, না না লিখলেও সমস্যা নেই, ঠিক আছে? আমি কি বললাম, লেজার মানে অবসর সময়, ইন দেয়ার লেজার, তাদের অবসরে, এরকম বোঝায়। তাহলে এই যে বাক্যগুলো লিখলাম, এগুলো কি কঠিন আমাকে বলেন? কঠিন? কঠিন না স্যার, কঠিন না। তো এটা আপনাদের লিখতে হবে, আমি কি বলছি, লিখে নিজেদের মতো করে না দেখে বলার চেষ্টা করতে হবে। মোবাইলে ভিডিও করেন, সেটা আপলোড করেন, আয়নার সামনে, আপনাদের ঘরে ড্রেসিং টেবিল থাকলে তার সামনে গিয়ে বলেন, বা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেন, দেখবেন পারবেন। এবং এটা কঠিন না, সাবজেক্ট নেন, ভার্ব নেন, অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, দেন সেই ভার্বটা কেন করছে, কিভাবে কোন কাজটা করছে, কোথায় করছে, সেইভাবে কোশ্চেন করে করে উত্তর কিন্তু বসানো যায় অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজের ব্যবহার করে। এটা কঠিন না, আমরা নিজেরাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে কঠিন করে ফেলি। আর ছোট ছোট রুলস আর স্ট্রাকচার শিখে কখনো ভাষা ডেভেলপ করা যায় না। এই যেটা আমি দেখাচ্ছি এখন, এগুলো আপনি জানি না আপনারা এর এর মিনিং বুঝতে পারছেন কিনা, বাট এটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট এগুলো সলভ করা, হয়তো একটু সময় লাগে। আপনি দুইবার তিনবার চারবার এই প্যাসেজটা পড়েন, দেখবেন অনেক ডেভেলপমেন্ট আসবে। কোশ্চেনগুলোর এগেনস্টে নিজের মতো অ্যান্সার করেন, তাহলে আপনার রিডিংটা ক্লিয়ার হচ্ছে, আপনার রাইটিংটাও ক্লিয়ার করতে পারছেন। দেন নিজের মতো করে যখন সেই টপিকের উপরে স্পিকিং করছেন, আপনার এই জায়গাটাও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা কঠিন না। আর আমি তো আছি, আমি তো ধরে ধরে সবগুলো বিষয় দেখাচ্ছি, পরের ক্লাসে প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি। তাহলে এইভাবে যদি আমি করাই, আপনি কেন পারবেন না? এখনকার প্রত্যেকটা ক্লাস অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে, কেউ মিস দিবেন না। আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, করবেন এই টপিকের উপর। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? নেক্সট ক্লাসে আমি কিন্তু এই টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন নিব। আর আজকে আপনাদের ট্রান্সলেশন এবং কনভারসেশনটা দেওয়া হয়নি, আমি পাঠিয়ে দিব, সেটার উপর করবেন। বলেন কি কথা?
স্যার ওইগুলো একটু সলিউশনটা দিয়ে দিয়ে তাহলে আমি বুঝতে পারবো হ্যাঁ, যে আমার তা কি কোথায় সলিউশন দিচ্ছি তো, আমি সলিউশন দিচ্ছি, হ্যাঁ বলেন। ভিডিওটা ক্লাসে কথা বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি আমি দ্রুতই দিব, সমস্যা নেই, আমি তো দিচ্ছি, আমি তো এখন প্রতিদিন সকালেই দিয়ে দিই, আর দেখি রাতেও দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, দ্রুত দিব। বাট আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, এই ক্লাসগুলো কেউ মিস করবেন না। আর আজকে হচ্ছে সোমবার না, আজকে কি বার? আগামীকাল হচ্ছে পার্সোনাল সেশনের ক্লাস আছে, যাদের টাকা পেইড করা আছে আপনারা বিকাল 5টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত ওই পার্সোনাল সেশন, অন টু অন সেশন গুলোতে জয়েন হতে পারবেন। যাদের বেসিক জায়গাগুলোতে প্রবলেম আছে, টেন্স, মডাল, সেমি মডাল, প্যাসিভ ভয়েসের ছোট ছোট সেন্টেন্স, যেগুলো আমি নোটিশ দিয়ে দিব, আমি এটা নোটিশে জানিয়ে দিব। আর যাদের টাকা পেমেন্ট করা নেই তাদের পেমেন্ট করতে হবে এটাতে জয়েন করার জন্য, আমি বলে রাখলাম। তা না হলে আপনারা এই ক্লাসগুলো মিস করবেন, কারণ এরপর থেকে আমি যে ক্লাসগুলো নিব আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্লাস পার্সোনাল সেশন, শুধুমাত্র যাদের পেমেন্ট কমপ্লিট আছে আমি তাদেরকেই নিব। যারা একদমই ক্লাস করেন না, আমি মেসেজ দেওয়ার, ইনবক্সে মেসেজ দেওয়ার পরেও যারা কোনো অ্যান্সার করেননি, উত্তর দেন নাই, তাদের আমি আর রাখতে পারবো না। যে বলছেন যে স্যার আমার একটু সমস্যা আছে, 2 দিন পর দিব, 4 দিন পর দিব, সেটা কোনো সমস্যা নেই। এবার যারা একদমই রেসপন্স করেন না, চুপচাপ ক্লাস করে চলে যান, কিছু বলবেন না, করবেন না, আমি তাদেরকে আর রাখতে পারবো না। আমি সেটা বাছাই করে নিব যাদের ফুল পেমেন্ট কমপ্লিট আছে, এবং তাদেরকে নিয়ে আমি এগোবো। আমার সবাইকে দরকার নেই, যারা এফোর্ট দিতে পারবে, যারা থাকতে পারবে তাদেরকে নিয়েই এগোবো। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমাদেরকে নিয়ে নেন, যারা দিব হ্যালো কয়েকদিন পরে বা